this is general science, and this is a discussion on particulate nature of matter and particle model of matter. And this section 2.1.2 is about particulate nature of matter, and in the previous session we have tried to discuss about the concept of this particulate nature of matter, and we say that the particulate nature of matter is an idea that matter is made up of with tiny particles, and we say that those tiny particles are called atom. So particulate nature of matter የምንለው ሐሳቤ ነው ብለናል። ምን አይነት ሐሳቤ? ቁስ አካል የተገነባው በጣም ጥቃቅን ከሆኑ ቅንጣቶች ነው የሚል ሐሳቤ ነው። ስለዚህ በዛሬው ሴሽን ደግሞ ዲስከስ የምናደርገው ይሄንን ሐሳቤ ሰፋ አድርገን እናያለን ማለት ነው። So this section 2.1.2 is about particulate nature of matter. And the particle model of matter states that all matter is made up of tiny moving particles with space between them. So ሁሉም ቁስ አካል የተገነባው ጥቃቅን ከሆኑ ቅንጣቶች፣ እነዚህ ቅንጣቶች በእንቅስቃሴ ላይ ያሉ ናቸው ሁልጊዜም ቢሆን። and በእያንዳንዱ ቅንጣት መካከል ደግሞ ምን አለ? ክፍተት አለ ወይም ስፔስ አለ ይለናል። So let us see this one እስቲ በደንብ በኤግዛምፕል እንየው። ለምሳሌ ሁለት ቁስ አካል እንውሰድ። ውሃንና ጨውን እንውሰድ። ውሃ በምን ስቴት ላይ ነው የሚገኘው? የወሰድነው ውሃ እንደ ኤግዛምፕል የወሰድነው ውሃ በሶሊድ ስቴት ወይም ደግሞ ይዘቱ በጠጣር ስቴት ያለ ነው። ውሃ በጠጣር ስቴት ይሁን በፈሳሽም ይሁን በጋዝ መልክም ይሁን የተገነባው ከሁለት ሃይድሮጅን አተም እና ከአንድ ኦክሲጅን አተም ነው። ስለዚህ ይሄን ውሃ to the microscopic level ወርደን በጣም የተገነባበትን ከምንድን ነው ውሃን ውሃ ያሰኘው ነገር ምንድን ነው ብለን ስንመጣ የተገነባው በጣም ጥቃቅን ከሆኑ ቅንጣቶች ነው። እነዚህ ጥቃቅን የሆኑ ቅንጣቶች የሁለት ሃይድሮጅን አተም እና የአንድ ኦክሲጅን አተም የነዚህ መስተጋብር የነዚህ ውህደት ነው ውሃን ውሃ ያሰኘው። ስለዚህ there are billions of two hydrogen atom and one oxygen atom የነዚህ አብሮነትን በለው ወይም ደግሞ ውህደት ነው ውሃን ውሃ ያሰኘው ነው። ሶ እነዚህ ፓርቲክሎች ደግሞ ወይም እነዚህ ጥቃቅን ቅንጣቶች as you can see over here ለምሳሌ እዚህ ጋር ሁለት ሃይድሮጅን አተም አለ again another hydrogen atom and there is one oxygen atom again ልክ እንደዚህ there are a lot of water molecules 1 2 3 there are millions of billions of tiny particles. so የነዚህ ውህደት ምን ሰጠን ነው? እነዚህ ናቸው ውሃን የገነቡልን ነው። the same is true for sodium chloride ወይም ደግሞ ጨውን ብንመለከት ጨው ከሶዲየም ከሚባል አተም እና ክሎራይድ ከሚባል አተም ነው የተገነቡት። so እነዚህም አሁን ልክ እንደ ውሃ to the microscopic level ወርደን ብናይ እያንዳንዷ ጨው የተገነባችው ከዛ ነው። so tiny particles እነዚህ ቅንጣቶች ምን እንላቸዋለን? አተም እንላቸዋለን። and ምን ይለናል? as you can see over here for the salt we have sodium and we have chloride. so እነዚህ አተም ወይም ደግሞ እነዚህ tiny particles they are in continuous motion ላይ ናቸው ወይም ደግሞ በእንቅስቃሴ ላይ ናቸው። አንደኛ የተገነቡት ምን ይለናል? ከጥቃቅን ቅንጣቶች ነው። ከእንደገና እነዚህ ጥቃቅን ቅንጣቶች ደግሞ they are in movement በእንቅስቃሴ ላይ ናቸው ይለናል። ለምሳሌ let us see this the water molecules as you can see this the water water which is ውሃ በቢከር ውስጥ ተቀምጧል። ስለዚህ ለምሳሌ አንዷን የውሃ just to the microscopic level ወርደን ብናይ እነዚህ ውሃ የተገነባበት tiny particles ወይም ቅንጣቶች what we call them the water molecules they are in continuous movement they are moving particles ወይም በእንቅስቃሴ ላይ ናቸው ሁልጊዜም ቢሆን። so ውሃ በጠጣርም መልክ እናገኘው በፈሳሽም መልክ እናገኘው በጋዝ መልክ እናገኘው እነዚህ ጥቃቅን particles they are in movement በእንቅስቃሴ ላይ ናቸው። በርግጥ የነሱ እንቅስቃሴ የእንቅስቃሴያቸው ፍጥነት በጠጣር መልክ ሲገኝና በፈሳሽ መልክ ሲገኝ በጋዝ መልክ ሲገኝ ይለያያል። ይሄንን ወደፊት እናያለን። ነገር ግን ሁልጊዜም ቢሆን
በእንቅስቃሴ ላይ ናቸው whether their physical state is in solid, liquid or gas, doesn't matter, they have a movement. So this any matter is made up of tiny moving particles with a space between them. በመካከላቸው ደግሞ ጋፕ አለ። በአንድ ወተር ሞሌኪዩል እና በሌላ ወተር ሞሌኪዩል መካከል ጋፕ አለ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሶዲየም ክሎራይድ ብናይ በሶዲየም እና በዚህ በአንድ ክሎራይድ መካከል ያለ ምን አለን? ጋፕ አለ። እሺ ክፍተት አለ። so we have a gap between በመካከላቸው ምን አለ? ስፔስ አለ። so the same is true for every matter ለሁሉም ቁስ አካላት ይሄ ነገር ይሰራል። the same is true for this water ራሱ ውሃን ብናይ ለምሳሌ this is one water molecule, again this one is another water molecule, so between those water molecule there is a gap. በሁለቱ water molecules መካከል ጋፕ አለ ወይም ደግሞ ክፍተት አለ። what we call it in empty space እንለዋለን። so this is about this the particle model. And so generally matter is made up of particles too small, በጣም ትናንሽ ናቸው፣ በአይናችን አናያቸውም, to be seen that moving freely around in space. ለምሳሌ ፊኛ ቢኖረን ፊኛውን መጀመሪያ ባዶ ነበር፣ በአየር አልተሞላም። then ፊኛውን በአየር ስንሞላው ምንድነው የምንረዳው? just ጥቃቅን የሆኑ ፓርቲክሎች ወይም ጋዞች ፊኛውን እንደሞሉት እንረዳለን። ምክንያቱም አየር በውስጡ ብዙ አይነት ጋዞችን ይዟል። ሃይድሮጅን፣ ናይትሮጅን ኦክሳይድ፣ ኦክሲጅን እነዚህ የመሳሰሉ ጋዞች የያዘ ነው አየር። ስለዚህ ፊኛውን በምንሞላበት ጊዜ በዚህ በአየር ምን እያደረግን ነው? እዚህ ፊኛ ውስጥ ጥቃቅን የሆኑ ፓርቲክሎች ወይም ቅንጣቶች ወይም አተምስ የምንለው ፊኛውን እየሞሉት ነው ማለት ነው። ሶ እነሱ እየሞሉት በሚመጡ ጊዜ እየተለጠጠ ግዝፈቱን እየጨመረ ይመጣል ማለት ነው። ይሄ አንደኛው ማሳያ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ from the effect of wind blowing leaves or dust, አሁንም አየር መኖሩን ከምናቀባቸው አንደኛው ነገር ሌሎች ቅጠሎች፣ ዛፎች ሲንቀሳቀሱ እናያለን። ከእንደገና ደግሞ አዋራ ሲነሳ እናያለን። just የቅጠሎችን እንቅስቃሴ እንዴት ሊንቀሳቀሱ ይችላሉ? ይሄ ሊሆንበት የቻለው አየር የምንለው ቁስ አካል in continuous motion ሁልጊዜም ቢሆን በማያቋርጥ እንቅስቃሴ ላይ ስላለ እነዚህን ነገሮች ምን ማለት ያንቀሳቅሳል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምን ያሳየናል? ማተር ወይም ቁስ አካል in motion ወይም በእንቅስቃሴ ላይ መሆኑን ያሳየናል። ስለዚህ ይሄንን እሳቤ the idea that matter is made up of tiny particles ቁስ አካል የተገነባው ጥቃቅን ከሆኑ ቅንጣቶች ነው የሚለውን እሳቤ ምን እንለዋለን? particulate nature of matter እንለዋለን። particulate nature of matter. and as we said እነዚህ ቁስ አካላት they are made up of discrete tiny particles. actually እዚህ ጋር discrete ስንል ምን ማለታችን ነው? ለምሳሌ let us come back to over here. ለምሳሌ ውሃን ብናይ ውሃ ከሁለት ሃይድሮጅን አተም እና ከአንድ ኦክሲጅን አተም ነው የተገነባው ብለናል። so this is one water molecule. again this one is another water molecule. this one is another water molecule. this one is also another water molecule. again this one is also another water molecule. so ምንድናቸው? discrete ናቸው ማለት we can make them a count of them. there are millions of billions of those water molecules ናቸው። የሁለት ሃይድሮጅን እና የአንድ ኦክሲጅን ውህደት የነዚህ መስተጋብር ነው ውሃን ውሃ ያሰኘው። ስለዚህ discrete tiny particles ማለት they can be counted, which means ብዙ የሆኑ ቅንጣቶች ናቸው፣ ጥቃቅን ቅንጣቶች ናቸው። የነዛ ውህደት ነው፣ የነዛ መስተጋብር፣ የነሱ just በሚፈጥሩት መስተጋብር ነው አንድን ቁስ አካል የሚያሰኙት ማለት ነው። ስለዚህ this particle model it states that matters are made up of discrete tiny particles ብሎ ስቴት ያደርጋል። so this is the particulate nature of matter.
So let us see particle model of matter. ስለዚህ አሁን ስለነዚህ ቅንጣቶች ማተር ወይም ቁስ አካል በጣም ጥቃቅን ከሆኑ ቅንጣቶች ነው የተገነቡት ብለናል። እነዚህ ጥቃቅን የሆኑ ቅንጣቶች ደግሞ የራሳቸው የሆነ ባህሪ አላቸው። or those tiny particles that we call them atoms have their own property and there are what are those የሚለውን ደግሞ እናያለን። so እውነታዎች አሉ። ስለነዚህ ጥቃቅን ፓርቲክሎች ማወቅ ያለብን 6 እውነታዎች we call this ምን እንለዋለን? particle model of matter postulate እንላቸዋለን። የመጀመሪያው ነገር number 1 እስካሁን እንዳየነው all matter ሁሉም ቁስ አካላት is made up of tiny particles ሁሉም ቁስ አካላት የተገነቡት ከምንድነው? ጥቃቅን ከሆኑ ቅንጣቶች ነው። tiny particles እነዚህ tiny particles ምን እንላቸዋለን? አተም እንላቸዋለን። ለምሳሌ ሶዲየም ክሎራይድን ብናይ ሶዲየም ከሁለት አተሞች ነው የተሰራው ከሶዲየም እና ከክሎራይድ። ሶ እነዚህ ቅንጣቶች to the microscopic level ወደታች እንወርድ የነዚህ ሚሊየንስ ኦፍ ቢሊየንስ ስብስብ ነው ጨውን ጨው የሚያሰኝ የጨው ቁስ አካል የሚያሰኘው ሶዲየም እና ክሎራይድ ናቸው። ሶ ከሶዲየም እና ከክሎራይድ ውጪ ሊሆን አይችልም። so this sodium and chloride atoms የነዚህ ውህደት ነው ሶዲየም ክሎራይድ የጨውን ወይም ቴብል ሳልትን ይሰራልን። so as you can see over here this is one sodium atom again another this is chloride. so የነዚህ ውህደት ምን ይሰጠናል? ሶዲየም ክሎራይድ or ቴብል ሳልት የምንለውን ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ this is እነዚህ ምን እንላቸዋለን? አተም እንላቸዋለን። ስለዚህ ማንኛውም ቁስ አካል ጨው ብንል፣ ስኳር ብንል፣ ውሃ ብንል፣ አየር ብንል ማንኛውም ቁስ አካል የተገነባው ታይኒ ፓርቲክልስ ጥቃቅን ከሆኑ ቅንጣቶች ነው የሚለው የመጀመሪያው ፖስቱሌት እውነት ነው ማወቅ ያለብን ስለ ቁስ አካል። ከእንደገና ሁለተኛው ደግሞ the particles እነዚህ ቅንጣቶች እነዚህ አተሞች ወይም እነዚህ ቅንጣቶች they matter move continuously the particles of matter የአንድ ቁስ አካል ጥቃቅን ቅንጣቶች they move continuously። ለምሳሌ ውሃን እንውሰድ። ውሃን ብንወስድ ውሃ ከሁለት ሃይድሮጅን አተም እና ከአንድ ኦክሲጅን አተም ነው የተገነባው ብለናል። ስለዚህ እነዚህ let us say ሶዲየም ክሎራይድ ብንል የጨውንም ብናይ የውሃንም ብናይ የማንኛውም ቁስ አካላት እነዚህ ጥቃቅን ቅንጣቶች በምን ላይ ናቸው ነው የሚለን? በእንቅስቃሴ ላይ ናቸው። ጊዜ በእንቅስቃሴ ላይ ናቸው ነው የሚለን። so they move freely on the space ላይ just freely move ያደርጋሉ እነዚህ ቅንጣቶች ማለት ነው። this is the thing that we have to know. so የሁለተኛው ፖስቱሌት ወይም እውነት ልናውቀው የሚገባን ነገር the particles of matter move continuously move ያደርጋሉ በእንቅስቃሴ ላይ ናቸው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሶስተኛው the particles have a space between them እነዚህ ቅንጣቶች the particles of matter እነዚህ ቅንጣቶች በመካከላቸው ምን አለ? ጋፕ አለ፣ ክፍተት አለ። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምናየው በዚህኛው ቅንጣትና ለምሳሌ this is one atom ብለን እንውሰድ again this is another atom። ስለዚህ በሁለቱ ፓርቲክሎች መካከል ምን አለ? ጋፕ አለ፣ ክፍተት አለ። you see ስፔስ አለ፣ ኢምፕቲ ስፔስ አለ፣ ክፍተት አለ። በዚህኛውና በዚህ መካከልም በዚህ and this one there is gap again between them there is gap። በዚህኛውና በዚህ ጋፕ አለ፣ በዚህና በዚህም ጋፕ አለ። there is a gap as you can see over here ጋፕ አለ። ስለዚህ ምንም እንኳን ለኛ ላይታየን ይችላል ግን to the microscopic level ወርደን አናላይዝ እናደርግ ማየት ስንችል ግን በእነዚህ ታይኒ ፓርቲክልስ ጥቃቅን ቅንጣቶች መካከል ምን አለ ነው? ጋፕ አለ። አጌን ሌትስ ቴክ ውሃን እንውሰድ። አሁን በአይስ ስቴት ያለን አንድን ውሃ ብንወስድ ምንድን ነው የሚለን? በእነዚህ ወተር ሞለኪውልስ መካከል ምን አለ? ጀስት ጋፕ አለ። this is one water molecule ይሄ አንድ ወተር ሞለኪውል ነው። this one as you can see over here again another one this is another atom tiny particle again this one በዚህና በዚህ መካከል ጋፕ አለ፣ በዚህና በዚህ መካከል ጋፕ አለ፣ በመካከላቸው ክፍተት አለ ነው የሚለው። just there is a gap between them። በእርግጥ አሁንም ይሄ ጋፕ
አንድ ቁስ አካል በጠጣር መልክ ሲገኝ በፈሳሽ መልክ ሲገኝ እንዲሁም ደግሞ በጋዝ መልክ ሲገኝ በመካከላቸው የሚኖረው ጋፕ ልዩነት ይለያያል። ግን ሆነም ቀረ በምንም አይነት ስቴት ውስጥ ይገኝ በእነዚህ አተሞች መካከል ወይም በእነዚህ ጥቃቅን ቅንጣቶች መካከል በመካከላቸው ምን አለ ነው ጋፕ አለ። ስለዚህ ይሄ ሶስተኛው ነው። so the particles have space between them. those particles have space between them. በመካከላቸው ክፍተት አለ ወይም ኢምፒቲ ስፔስ የምንለው ነገር አለ። አራተኛ ደግሞ ስንመጣ አራተኛው እውነት ማወቅ ያለብን ስለነዚህ ፓርቲክሎች adding heat to matter makes the particles move faster. ምን ብለናል መጀመሪያ ላይ in the previous ምን ብለናል? የአንድን ፊዚካል ስቴት አንድ ቁስ አካል በጠጣር ነው በፈሳሽ ነው በጋዝ መልኩ ነው የሚገኘው የሚለውን የሚወስኑት ቴምፕሬቸር እና ፕሬሸር ናቸው ብለናል። ስለዚህ ኢነርጂ አድ አደረግን ኢነርጂ ጨመረን ማለት እነዚህ ፓርቲክሎች የሚንቀሳቀሱበትን እንቅስቃሴ ይጨምራል። ለምሳሌ በጠጣር መልክ ካለ አንድ አካል ውሃ ለምሳሌ በበረዶ መልኩ ወይም በጠጣር መልክ ስናገኘውና በፈሳሽ መልኩ ስናገኘው የፓርቲክሎቹ የሁለት ሃይድሮጅን አተም እና የአንድ ኦክሲጅን አተም የነሱ መስተጋብር እንቅስቃሴያቸው የነዚህ አተም እንቅስቃሴያቸውን ስናይ የሶሊድ ትንሽ እንቅስቃሴው የሚንቀሳቀስበት ስፒዱ ፈጣን አይደለም። ወይራስ የሊኩዊድ ደግሞ ከጠጣሩ ይጨምራል፣ የጋዝ ደግሞ በጣም ይጨምራል። ይሄን የሚወስነው ምንድነው? ኢነርጂ አድ ስናደርግ። ስለዚህ አዲንግ ሂት ወይም ሂት ሙቀት በምንጨምርበት ጊዜ ሂት ኢዝ ኢነርጂ ሶ ሙቀቱን በምንጨምርበት ጊዜ ምን ይሆናል ነው የሚለን የፓርቲክል የነዚህ ፓርቲክል እንቅስቃሴ as you can see over here ቴምፕሬቸሩን ስንጨምር ስንቀንስ the same is true for the pressure so ቴምፕሬቸሩን ወይ ሙቀትን እየጨመርን ስንመጣ የፓርቲክሎቹ እንቅስቃሴ የነዚህ ቅንጣቶች እንቅስቃሴ አብሮ ምን ያደርጋል ማለት ነው ይጨምራል ማለት ነው። so as you can see over here look as the temperature increase look at those particles ቴምፕሬቸሩ ሲጨምር እንቅስቃሴያቸው ይጨምራል። ለምሳሌ አሁንም ይሄን በምን ማየት እንችላለን? ልክ ውሃን ስናፈላ ወይም እሳት ስንሰጠው መጀመሪያ ላይ ኖርማል ነበር just ምንም አይነት እንትን አናይም፣ ግን እንቅስቃሴ አለ። አሁን በፈሳሽ መልኩ ሆኖ እንቅስቃሴ አለ፣ ግን ሙቀቱ እየጨመረ በመጣ ቁጥር የውሃው እንቅስቃሴም አብሮ እየጨመረ ነው የሚመጣው። so even ጋዝ ወደ ጋዝነት እየተቀየረ እነዚህ ሞለኪውልስ just freely መንቀሳቀስ አተሞቹ በነፃነት መንቀሳቀስ ይጀምራሉ። so ወደ አካባቢያችን ይሄዳሉ ማለት ነው፣ መንቀሳቀስ ይጀምራሉ ማለት ነው፣ ወደ ስቲምነት ይቀየራሉ ማለት ነው። ስለዚህ adding heat to matter አንድ ቁስ አካል ላይ ሂት ብንሰጥ ሙቀት ብንሰጥ it makes the particles move faster እነዚህን ቅንጣቶች በፍጥነት እንዲንቀሳቀሱ ያደርግልናል ማለት ነው። this is the fourth one የአራተኛው። አምስተኛው ደግሞ there are forces between the particles you see የሆነ ኃይል አለ፣ እርስ በራሳቸው አትራክት ይደራረጋሉ እነዚህ ፓርቲክሎች። that's why እርስ በራሳቸው አትራክት ስለሚደራረጉ ነው just በአንድን ቁስ አካል ያሰኙት። ቢለያዩማ አይሆን even if በመካከላቸው ክፍተት እንኳን ቢኖርም ምን ይደራረጋሉ? ይሳሳባሉ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ በዚህኛው ወተር ሞለኪውል እና በዚህኛው ወተር ሞለኪውል መካከል ምን አለ? መሳሳብ አለ፣ ፎርስ አለ፣ ጉልበት ኃይል አለ የሚሳሳቡበት። ወይም ደግሞ ይሄ እዚህ ጋር የምታዩት ላይን ወይም መስመሩ ምንድነው የሚያሳየው? ቺኛዋ መስመር የምታሳየው ፎርስ በመካከላቸው በዚህ አተም እና በዚህኛው አተም መካከል ምን እንዳለ ያሳያል? ፎርስ ያሳያል። ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ፓርቲክል ብናይ ቅንጣት ብናይ አጊን እዚህ ጋርም ሌላ ቅንጣት ብናይ በሁለቱ መካከል ጋፕ አለ፣ ክፍተት አለ። ነገር ግን እነዚህ ሁለቱ ቅንጣቶች በመካከላቸው ምን አለ? ፎርስ አለ። ጋፓቸው በጣም እየራቀ ሲመጣ በመካከላቸው ያለው ክፍተት እየራቀ ሲመጣ በመካከላቸው ያለው ኃይል ፎርስ ወይም የመሳሳብ ኃይል እየቀነሰ ይመጣል። ለምሳሌ በዚህኛው ቅንጣት መካከል ወይም ፓርቲክል መካከል ያለው ርቀት ሰፊ ነው። ስለዚህ በሁለቱ መካከል ያለው መሳሳብ ኦፍ ኮርስ there is force አለ።
ግን ዊክ ነው። በሴሚስትሩ ለምሳሌ የአይስ በጠጣር መልክ የሚገኝ ከሆነ በፓርቲክሎቹ መካከል ያለው ይሄ መጠጋጋት በጣም ትልቅ ይሆናል። በሊኩዊድ ሲሆን ደግሞ ይቀንሳል። በጋዝ መልኩ ሲሆን ደግሞ በነፃነት ነው። በመካከላቸው ያለው ኃይል ዝቅተኛ ስለሆነ የለም ማለት አይደለም፣ ግን ዝቅተኛ ስለሆነ ምን ይሆናሉ? ፍሪሊ ይንቀሳቀሳሉ ማለት ነው። ስለዚህ በሁለቱ ቅንጣቶች መካከል which means the gap between or the space between two particles በሁለት ቅንጣቶች መካከል ወይም በቅንጣቶች መካከል ያለው ስፔስ ጋፕ እየሰፋ በመጣ ቁጥር ኃይላቸው ወይም ፎርሳቸው እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው። ይሄ አምስተኛው ልናውቀው የሚገባ እውነት ነው። there are force between the particles። ሌላኛውና ስድስተኛው ደግሞ particles of one substance differ from the particle of other substance። particle of one substance differ from the particle of other substance። ይህን ማወቅ አለብን። ለምሳሌ ውሃ አለኝ፣ ከእንደገና ጨው አለኝ። ውሃን የገነቡት አተሞችና ጨውን ጨው ያሰኙት አተሞች ይለያያሉ። ምን ማለት ነው? ውሃን የገነቡት አተሞች ሁለት ሃይድሮጅን አተም እና ኦክሲጅን ነው። ወይራስ ደግሞ ሶዲየም እና ክሎራይድ ናቸው ቴብል ሳልት ወይም ጨውን የገነቡልን። ሁለቱ የተለያዩ ናቸው። ከሁለቱ ውጪ ዩሲ ውሃን ውሃ ልንለው የምንችለው በዓለም ላይ የትኛውም አካባቢ ላይ የሚገኝ ነገር ውሃ ነው የምንለው ወይም ይሄ ውሃ ቁስ አካል ነው የምንለው ከሁለት ሃይድሮጅን አተም እና ከአንድ ኦክሲጅን አተም ሲገነባ ነው። ወይራስ ጨውን ደግሞ ከሶዲየም እና ከክሎሪን ሲገነባ ምን እንላለን? ጨው ያሰኘው። ስለዚህ ይሄ በጣም ኢምፖርታንት ነው። ስለዚህ በአንድ ሰብስታንስ ምክንያቱም ጨውን የገነቡት ፓርቲክሎች ቅንጣቶች፣ ስኳርን የገነቡት ቅንጣቶች፣ ውሃን የገነቡት ቅንጣቶች ታይኒ ፓርቲክልስ ወይም አተምስ የምንላቸው ይለያያሉ። ሶ ዳትስ ዋይ በዛም የተነሳ ነው ይሄ ውሃ ነው፣ ይሄ ጨው ነው፣ ይሄ ስኳር ነው፣ ይሄ አየር ይሄንን እንደዚህ ነው ባህሪው። ቴብል የተቀመጥንበት ዴስክ ኤንድ ሶን ብዙ አይነት ላይክ ቤንዚን ኤንድ ሶን የምንላቸው እንደዚህ ሊለያዩበት የቻሉት ስማቸውም የተለያየ ሊሆን የቻለው ምክንያቱም ፓርቲክልስ ኦፍ ዋን ሰብስታንስ የአንድ ሰብስታንስ ለምሳሌ as I mentioned over here this is one substance again another substance የነዚህ ምን ስለሚል ነው ስለሚለያይ differ from the particle of other substance ልዩነት አለ ነው። በእያንዳንዱ ማተር መካከል የተገነቡበት ፓርቲክልስ ቅንጣቶች የተለያዩ ናቸው ማለት ነው። so this is all about the particulate nature of matter and the particle model of matter. So please remember that there are 6 postulates or truths about this the particle model. The first one is like all matter is made up of tiny particles. ሁሉም ቁስ አካላት የተገነቡት ከጥቃቅን ከሆኑ ቅንጣቶች ነው። ሁለተኛ the particles of matter move continuously. እነዚህ ፓርቲክሎች እነዚህ ቅንጣቶች they are in movement በእንቅስቃሴ ላይ ናቸው። ሁሌም በማንኛውም ስቴት ላይ ሆኑ በእንቅስቃሴ ላይ ናቸው። then the particles have space between them. በእነዚህ ቅንጣቶች መካከል በመካከላቸው ምን አለ? empty space ወይም ክፍተት አለ። ይሄ is the third one. The other one, which is the fourth one, is adding heat to matter makes the particle move faster. Which means heat ወይም ሙቀት ለአንድ ቁስ አካል በምንሰጥበት ጊዜ እነዚህ ያ ቁስ አካል የተገነባበትን ጥቃቅን ቅንጣቶች በፍጥነት እንቅስቃሴያቸው እንዲንቀሳቀሱ ያደርጋል። ምክንያቱም adding heat means like adding energy እየጨመርን በመጣን ቁጥር ወይም ቴምፕሬቸራቸውን እየጨመርን በመጣን ቁጥር የነዚህ ፓርቲክል እንቅስቃሴ ፍጥነት ይጨምራል። then the other one, the fifth one, there are forces between the particles. በሁለት ቅንጣቶች መካከል ሊሆን ይችላል። በእያንዳንዱ ታይኒ ፓርቲክልስ ጥቃቅን ቅንጣቶች መካከል ምን አለ? ጋፕ አለ፣ ክፍተት አለ፣ ፎርስ አለ፣ ኃይል አለ። ሶ ጋፓቸው በጣም እየሰፋ በመጣ ቁጥር እነዚህ በመካከላቸው ያለው አትራክሽን ወይም የመሳሳብ ኃይል እየቀነሰ ይመጣል። በጣም በተቀራረቡ መጠን ደግሞ ፎርሳቸው ትልቅ እየሆነ ይመጣል ነው። this is the fifth one. There are forces between the particles. And the sixth one is
particles of one substance differ from the particles of other substance. አንድ ማተር የተገነባበትና አንድ ቁስ አካል ከሌላው ቁስ አካል በተገነባበት ታይኒ ፓርቲክልስ ይለያል። ለምሳሌ የጨውንና የስኳርን አጊን የውሃንና የጨውን የተገነቡበትን ፓርቲክልስ ብናይ የተለያየ ውሃ ከሁለት ሃይድሮጅን አተም እና ከአንድ ኦክሲጅን አተም ሲገነባ እና በዚህም ስለተገነባ ውሃ ስንለው ዌራስ ጨው ደግሞ ከአንድ ሶዲየም እና ከአንድ ክሎራይድ አተም ወይም ክሎሪን እንላለን። which means ክሎሪን የምንለው it is an atom ግን when it lose its electron additional electron add ሲያደርግ ምን እንለዋለን? ክሎራይድ እንለዋለን። and the sixth one is particles of one substance differ from the particles of other substance. And the sixth one is particles of one substance differ from the particles of other substance, which means ውሃን ውሃ እንድንለው ውሃ ቁስ አካል ነው። ስለዚህ ውሃ የሚባለውን ቁስ አካል ያሰኙት አተሞች እነዚህ ጥቃቅን ቅንጣቶች የተገነቡበትና የጨው የተገነባበት ታይኒ ፓርቲክልስ ይለያያል። ውሃ ከሁለት ሃይድሮጅን አተም እና ከአንድ ኦክሲጅን አተም ሲገነባ ወይራስ ጨው ደግሞ ከሶዲየም እና ከክሎራይድ ነው የተገነባው። ስለዚህ የሁለቱ ዲፈረንስ አለ ማለት ነው። ሶ በሰብስታንስ በውሃ መካከል ውሃ ባሰኙት ቅንጣቶች መካከል፣ ጨውን ጨው ባሰኙት ቅንጣቶች መካከል፣ ስኳርን ስኳር ባሰኙት ሌላም ማንኛውም ቤንዚን ኤንድ ሶን ሌሎች ብዙ በአካባቢያችን ያሉ ቅንጣቶችን በጠቅላላ ቁስ አካላት በጠቅላላ እነዛን ቁስ አካላት ባሉበት ወይም እነዛን ቁስ አካል ያሰኛቸው ነገር አንዱ ሰብስታንስ ከሌላው ሰብስታንስ ይለያል። ፓርቲክሉ የተገነባበት ቅንጣት ይለያል። የስኳር ከጨው የጨው ከውሃ የተለያየ ነው። This is the sixth one. Particles of one substance differ from the particle of other substance. So this is all about today's topic. So please do those exercises. Give short answer. List the postulate of particle theory. This one is, and describe the particle nature of matter. And please try to answer those questions by your own, just based on your understanding from the discussion. And if you have any difficulty, just please revise the topic. Send. This is Particulate. Thank you very much.